Good morning, friends. See, in the topic reproduction in lower and higher animals, we are discussing about female reproductive system. तर मागच्या एका लेक्चर मध्ये आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम हा भाग सुरू केलेला आहे. सो दिस सिस्टीम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, vagina, external genitalia, accessory glands or vestibular glands, and a pair of mammary glands. These are the components of male reproductive system, female reproductive system. So in the last lecture we have already discussed about pair of ovaries. Ovary म्हणजे काय? Ovaries are the pair female sex organs that produces the female gamete and female sex hormones. We have seen the histological structure of ovary. Ovary ची histology आपण मागच्या तासाला बघितलेली आहे. These are important organs because they produce the female gamete, that is egg or ovum. Now after that ovaries, the one point is there Graafian follicle. See here the structure of Graafian follicle. What is meant by Graafian follicle? A mature follicle produced in the ovary, that is the Graafian follicle. ओव्हरी मध्ये जे परिपक्व झालेलं फॉलिकल असतं त्याला ग्रॅफियन फॉलिकल असं म्हणतात. नाउ हियर an eccentric secondary oocyte is surrounded by non-cellular zona pellucida. या फिगर मध्ये आता बघा, this is secondary oocyte. It is surrounded by the non-cellular zona pellucida. याच्या भोवती एक नॉन सेल्युलर आवरण असतं त्याला झोना पेलुसिडा म्हणतात. and again it is surrounded by the cellular corona radiata. So here the outermost, आता सगळे इकडे बघा, the outermost protective covering that is called as theca externa. जे बाहेरचं प्रोटेक्टिव्ह आणि फायब्रस कवरिंग आहे त्याला थिका एक्सटर्ना म्हणतात. इनर टू थिका एक्सटर्ना there is a second layer theca interna. The cells of that theca interna produces the hormone estrogen. Estrogen hormone ही theca interna से layer तयार करते. Now inner to theca interna there is a layer made up of granulosa cells that is called membrana granulosa. थिका इंटरनाच्या आतल्या बाजूला जी लेयर आहे त्याला मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा म्हणतात. सो हियर द सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा डिफरन्शिएट इनटू डिस्कस प्रोलिजिरस. इथं या ठिकाणी ज्या मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसाच्या ज्या सेल्स आहेत त्या प्रोलिफरेट होतात, आतल्या बाजूला वाढतात आणि त्याला डिस्कस प्रोलिजिरस असं म्हणतात. डिस्कस प्रोलिजिरस and it also produces corona radiata cells. Here one term is used, cumulus oophorus. It is the term used for oocyte and surrounded by granulosa cell. हे जे oocyte आहे त्याच्या भोवती granulosa cells आहेत याला cumulus oophorus असं टर्म वापरली जाते. ओके. Now a fluid filled cavity antrum is present. Antrum is present that lies between the oocyte and the membrana granulosa cell. Membrana granulosa आणि oocyte याच्यामध्ये एक fluid filled cavity असते त्याला म्हणतात antrum. It is filled with a fluid that is known as liquor folliculi. याच्यामध्ये एक द्रव असतो त्याला liquor folliculi असं म्हणतात. ओके. So this is the structure of Graafian follicle. हे आहे Graafian follicle. Graafian follicle चं काय होतं पुढे? It ruptures to release the secondary oocyte. पुन्हा हे रप्चर झाल्यानंतर secondary oocyte हे बाहेर येतं यालाच आपण ovum असं म्हणतो. ओके. Now let us see here second part, pair of oviduct. Oviduct म्हणजे काय या ठिकाणी आपण आता बघूया. Oviduct it is also known as fallopian tube. यालाच fallopian tube असं ही म्हणतात.
ए पेअर ऑफ मस्क्युलर डक्ट, ह्या दोन असतात. ए पेअर ऑफ मस्क्युलर डक्ट्स, the proximal part of fallopian tube, it lies close to the ovary. या ओव्हरीच्या जवळ हा proximal part आहे and the distal part opens into the uterus. आणि हा जो भाग आहे fallopian tube चा तो uterus मध्ये उघडतो. It is generally 10 to 12 centimeter in length. Each fallopian tube measures about 10 to 12 centimeter in length. Internally it is lined by ciliated epithelium. आतल्या बाजूला इकडे ciliated epithelium असतात. Now each fallopian tube is divided into 3 regions. याचे 3 भाग असतात. इकडे पहा. First infundibulum, इथे नाव बघा, infundibulum. So infundibulum, it is the proximal funnel-like part of the fallopian tube. Fallopian tube चा जो प्रॉक्सिमल सुरुवातीचा भाग फनेल सारखा असतो त्याला इनफंडिब्युलम असं म्हणतात. इट शोज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स कॉल्ड एज फिम्ब्री. सो इट कलेक्ट द ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओव्हरी अँड डिस्चार्ज इट इनटू द ऑस्टियम ऑफ द इनफंडिब्युलम. याच्यातला ओवम घेणे रिसीव्ह करणं आणि आतमध्ये सोडून देणं याचं काम आहे. दॅट इज नोन एज फिम्ब्री. इनफंडिब्युलमच्या पुढच्या बाजूला फिंगर सारखी प्रोजेक्शन्स आहेत त्याला फिम्ब्री म्हणतात. इट हेल्प्स इन ड्रॉइंग द ओव्युलेटेड ओवम इनटू द ऑस्टियम ऑफ इनफंडिब्युलम. ओके, नाउ सी हियर सेकंड पार्ट एम्प्युला. इथून हा स्ट्रेट, इट इज लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट ऑफ द fallopian tube called as ampulla. Ampulla is the site of fertilization. Fallopian tube चा हा स्ट्रेट आणि लॉंग जो पार्ट आहे त्याला ampulla म्हणतात. It is the site of fertilization. Fertilization या ठिकाणी घडतं. And isthmus, it is the narrow distal part of the oviduct that opens into the uterus. So this is about oviduct. म्हणजे ओव्हरी मधला ओव्हम रिसीव्ह करणं, तो वाहून आणणं, फर्टिलायझेशन, ही सगळी कार्य फॅलोपियन ट्यूब मध्ये घडते. आता कशाने बी असलं विच इज द साइट ऑफ फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन घडणारी जागा कोणती? सो एम्प्युला इज द साइट फॉर फर्टिलायझेशन. ठीक आहे, लक्षात आलं. हा दुसरा भाग आपण बघितला. आता थर्ड यू सी हियर युटेरस, गर्भाशय. So uterus, it is also known as womb. गर्भाशयाला womb असे म्हणतात. It is a hollow, muscular, pear-shaped organ. Hollow म्हणजे पोकळ असणारा, स्नायूंनी बनलेला, pear आकाराचा हा अवयव असतो. So it consists of 3 regions. याच्यात 3 भाग असतात. Upper dome-shaped fundus. इथे वरच्या बाजूला बघा, हा डोम सारख्या आकाराचा जो भाग आहे याला फंडस असं म्हणतात. It is the implantation of embryo occurs here. इथं प्लासेंटा तयार होतो आणि इम्प्लांटेशन या ठिकाणी घडतं, त्याला फंडस म्हणतात. देन बॉडी, हा सुरुवातीचा. हियर बॉडी, इट इज ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द युटेरस. युटेरसचा वरचा भाग म्हणजे हा, आणि जो ब्रॉड आहे त्याला बॉडी असं म्हणतात. अँड सर्विक्स, इट इज नॅरो नेक of the uterus, about 2.5 centimeter in length, and its cervix extends into the vagina. अजून एक याच्यामध्ये गोष्ट, वॉल ऑफ द युटेरस. युटेरसचा जो वॉल आहे, भित्तिका, वॉल ऑफ द युटेरस इज मेड अप ऑफ 3 layers. आउटर पेरिमेट्रियम, बाह्य भागाचा जो लेयर आहे, वॉल आहे, त्याला पेरिमेट्रियम म्हणतात. मिडल मायोमेट्रियम and innermost endometrium. त्यातलं जे मायोमेट्रियम आहे, मिडल लेयर आहे, that is made up of smooth muscles that helps during formation of labor and parturition. म्हणजे चाइल्ड डिलिव्हरी होत असताना आकुंचन प्रसरण पावणं, ही जी प्रक्रिया आहे, इट इज ड्यू टू द मसल्स प्रेझेंट इन द मायोमेट्रियम. त्याच्यात असणारे स्मूथ मसलचं आकुंचन प्रसरण पावतं आणि पार्च्युरेशन साठी किंवा डिलिव्हरी साठी ते त्याला मदत करतं.
एंडोमेट्रियम, इनरमोस्ट लेयर और वॉल लेयर इज एंडोमेट्रियम. सगळ्यात आतला जो स्तर असतो गर्भाशयाचा त्याला एंडोमेट्रियम म्हणतात. इट इज रिच इन ब्लड व्हेसल्स अँड एंडोक्राइन ग्लँड्स. याच्यामध्ये ब्लड व्हेसल्स असतात आणि ग्रंथी असतात. सो इट प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. जो गर्भाशयामध्ये वाढतो त्याला पोषण पुरवण्याचं काम हे एंडोमेट्रियम करतं. ओके, सो दिस इज अबाउट युटेरस. युटेरसचं काम काय? इम्प्लांटेशन ऑफ द झायगोट और एम्ब्रियो. एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन करणं, रोपण करणं आणि प्रोव्हाइड नरिशमेंट, गिव्ह प्रोटेक्शन, त्याला पोषण पुरवणं, संरक्षण करणं. दीज आर द functions of uterus. Vagina, so it is elongated tubular female copulatory part. हा tubular अशा प्रकारचा female copulatory part असतो. 7 to 9 centimeter in length and it opens from cervix and ends into vestibule. cervix पासून vestibule पर्यंतच्या या tubular region ला vagina असं म्हणतात. So it helps in the percubation. It acts as the female copulatory organ for menstrual flow as well as for child delivery, that is percubation. Vagina, it has wall. Vagina चा जो wall आहे, so it has inner mucosal lining. आतल्या बाजूला mucosal lining असतं. Middle muscular layer, मध्ये muscular layer असते and outermost is adventitia layer. ओके. फिफ्थ इथं बघा एक्सटर्नल जिनाइटेलिया. सम एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन्स आर प्रेझेंट इन द सिस्टीम. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज उलुआ. याला कॉमन उलुआ असं म्हणतात. दॅट कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनंट्स. हे एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन्स मध्ये काय येतं? व्हेस्टिब्यूल हा एक भाग आहे. इट इज द मीडियम व्हर्टिकल डिप्रेशन. Secondly, labia majora. These are fleshy folds of skin. Labia minora. These are innermost thin lip-like folds. त्याच्यानंतर क्लायटोरिस हा एक भाग असतो. It is small conical organ that is sensitive and it is homologous to penis. Mons pubis. हे जे भाग आहेत त्याला एक्सटर्नल जिनाइटेलिया असं म्हणतात. आणि शेवटी ॲक्सेसरी ग्लँड्स और व्हेस्टिब्युलर ग्लँड्स. ॲक्सेसरी ग्रंथी असतात त्याला बार्थोलिन्स ग्लँड म्हटले. ए पेअर ऑफ व्हेस्टिब्युलर ग्लँड इज प्रेझेंट that is homologous to the Cowper's gland of the male and it secretes a fluid which acts as the lubricant. एक फ्लुइड तयार करतं की जे lubricant म्हणून वापरलं जातं. So this is about the female reproductive system. A pair of mammary gland is also the part of this system. We'll discuss later on. Okay.